11 class. You are most welcome to my online class. I hope you are all hale and hearty at home during this corona pandemic. Today I will discuss sentences, clauses and phrases. As I have already written the topic on the whiteboard and you can notice it, I think, and by this time I have also written the definition of the three items. These are the rudimentary grammatical items. In my previous classes I told you about the tenses and I had also shown you the rules of tenses, and I think you are able to learn the tenses which had been learned during your school time. It might be called a revision of tenses. Today I will discuss the sentences, clauses and phrases, and the definition of sentence is already written on the whiteboard. The definition is like this: a sentence is a group of words having a subject and a predicate of its own. A sentence is a group of words having a subject and a predicate of its own. You are in the know of these two terms, subject and predicate. If I say the Bengali meaning of these two terms, subject and predicate, uddeshyo and bidheyo. Subject is in Bangla, subject হচ্ছে উদ্দেশ্য, সাবজেক্ট বাদে যেটুকু যে অংশটুকু থাকবে সেটা হচ্ছে বাকি অংশটা বিধেয়, অর্থাৎ ভার্ব সহ যে অংশটা মানে সম্মুখের দিকে থাকবে, যে ওয়ার্ডস গুলো সেগুলো নিয়ে প্রেডিকেট। সেখানে অবজেক্ট হতে পারে, আর ভার্বটি যদি ইনট্রানজিটিভ হয় তাহলে সেখানে অবজেক্ট না থেকে শুধু ভার্ব থাকতে পারে অথবা কোনো অ্যাডভার্বিয়াল থাকতে পারে। সেটা আমরা এক্সাম্পল দিয়ে পরে বোঝাবো। তো ডেফিনেশন তোমাদেরকে বললাম, এ সেন্টেন্স ইজ এ গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস having a subject and a predicate of its own. Later on I will tell you about the kinds of sentences and I will also write them down on the whiteboard, but a bit later. And now number two, a clause. In the topic I had written on the whiteboard the topic, sentences, clauses and phrases. Number two is a clause. A clause is a group of words. Look here, a sentence is a group of words having a subject and a predicate. এই পর্যন্ত কিন্তু সমান আছে সেন্টেন্সের মতো। ডিফারেন্সটা কোথায় সেটা দেখতে হবে। তাহলে a phrase is a group of words having a subject and a predicate. Yet, তবুও, that is in spite of that, তৎসত্ত্বেও, অর্থাৎ সেন্টেন্সের মতো নিজের সাবজেক্ট এবং প্রেডিকেট থাকা সত্ত্বেও, তাই ইয়েট অর্থ হচ্ছে তথাপিও, ইয়েট
It is used as a part of a larger sentence. Notice the difference between the two items, a sentence and a clause. A sentence, in short, you can say a clause is like a sentence, not a sentence but like a sentence. Sentence er moto, sentence na kintu, sentence er moto, তাহলে সেটা এক জিনিস নয়। মতো বলতে হলে কাউকে দেখে যদি বলা হয় যে এই লোকটাকে দেখতে সাকিব খানের মতো, তাহলে তো দুইজন ব্যক্তি কিন্তু এক না, তাহলে দুইজনই কিন্তু ব্যক্তি, দেখতে ওরকম খানিকটা, তারপরে ডিফারেন্স আছে, সেই জন্য বলা হয় মতো। সো এ ক্লজ ইজ লাইক এ সেন্টেন্স, যদি সংক্ষেপে বলতে হয় তাহলে এটুকুই। In detail, you can define a clause like this. A clause is a group of words having a subject and a predicate, yet it is used as a part of a larger sentence. A clause makes a sentence either complex or compound. So, compound or complex sentence is undoubtedly a larger sentence. Simple sentence may be or is a smaller sentence, but a complex or a compound sentence is without any doubt a larger sentence. That is why it is defined like this, yet it is used as a part of a larger sentence. So, differences should be noticed here. A clause is also like a sentence, but difference lies here in this second part, that is, yet it is used as a part of a larger sentence. A sentence, a clause is not quite independent. A clause is partially independent, not quite independent, সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়। ক্লজ কখনোই স্বাধীন সেন্টেন্সের মতো ক্লজ স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হতে পারে না। A clause cannot be used independently as a sentence. So, here is the difference between a sentence and a clause. Now, a phrase. A phrase is a group of words having a meaning. A phrase does have neither a subject nor a predicate, like those of sentence or a clause. A phrase is quite different from the other two items. So, a word is a group, a phrase is a group of words having a meaning. A phrase does have undoubtedly a meaning. A phrase এর অবশ্যই অর্থ আছে, অর্থ থাকতে হবে। তোমরা লক্ষ্য করো, ফ্রেজ কিন্তু উচ্চারণটা ফ্রেজ, উচ্চারণে অনেক সময় স্টুডেন্টসরা ভুল করে, মানে আমরাও যে করতাম না তা না, কারণ আমরা তো স্টুডেন্ট ছিলাম, আমরা উচ্চারণ করতাম। এখন অনেক স্টুডেন্টস করে উচ্চারণ ফ্যারেজ, ফ্যারেজ, ফেরেজ, আসলে ফ্রেজ। কারেক্ট pronunciation is like this, phrase. So, a phrase is a group of words having a meaning. অর্থ থাকাটি একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। Another important characteristic of a phrase is to have, to contain a meaning. So, a phrase is a group of words having a meaning. অর্থ থাকতে, অর্থ সম্বলিত একটি শব্দগুচ্ছ হচ্ছে ফ্রেজ। and is used, যেহেতু and দিয়ে আমরা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স করেছি, একটু তোমার লক্ষ্য করতে হবে, সাবজেক্ট আমরা এই ফ্রেজ ব্যবহার করেছি, সেই কারণে লক্ষ্য করো, সেই কারণে এইখানে শুধু ইজ ব্যবহার করেছি, ইটটা ব্যবহার করিনি, প্রোনাউনটা আমরা ব্যবহার করি নাই।
কারণ হচ্ছে সাবজেক্ট এখানে হচ্ছে এ ফ্রেজ একবার আছে, সেই কারণে ইট ইজ ইউজড না লিখে অ্যান্ড ইজ ইউজড বুঝতে হবে, অ্যান্ড ইট ইজ ইউজড অর এ ফ্রেজ ইজ ইউজড অ্যান্ড ইজ ইউজড অ্যাজ এ সিঙ্গেল পার্ট অফ স্পিচ। তোমরা এর সাথেও পরিচিত আছে অবশ্যই, ইউ আর অফ কোর্স অ্যাকোয়েন্টেড উইথ দিস টার্ম, পার্ট অফ স্পিচ, পার্ট অফ স্পিচ এটি তোমরা জানো অবশ্যই। পার্ট অফ স্পিচ যে 8 প্রকারের পার্ট, নাউন প্রোনাউন অ্যাডজেক্টিভ ইত্যাদি যে 8 রকমের আছে, এটা হলো পার্ট অফ স্পিচ। পার্ট অফ স্পিচ একটা স্পিচের অংশ, সেই জন্য এ সিঙ্গেল পার্ট বলা হচ্ছে, সিঙ্গেল এই জন্য পার্ট লেখা হয়েছে, বা আমরা বলছি পার্ট অফ স্পিচ, নট পার্টস অফ স্পিচ। তোমরা মোস্টলি ইউ আর অ্যাকোয়েন্টেড উইথ দিস টার্ম পার্টস অফ স্পিচ। পার্টস অফ স্পিচ বলতে অল দ্য পার্টস, অল দ্য 8 পার্টস অফ স্পিচ, অফ এ স্পিচ। Here it means that 8 parts of a speech. That is why generally it is said that parts of a speech, but in singular form it should be part of a speech. একটি স্পিচের অংশ, একটা বাক্যের স্পিচের মানে বক্তব্যের অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। একটি ফ্রেজ, এবারে লক্ষ্য করো, ফ্রেজ একটি পার্ট অফ স্পিচ হিসাবে ব্যবহৃত হয় কিভাবে? একটি সেন্টেন্সে যে শব্দগুলো থাকে, সেই যে শব্দগুলো প্রত্যেকটি শব্দ কোনো না কোনো পার্ট অফ স্পিচের নাম ধারণ করে। তেমনি সাবজেক্ট, নাউনের কাজ কি? হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ এ নাউন ইন এ সেন্টেন্স? নাউনের ফাংশন হচ্ছে ইট ইজ ইউজড অ্যাজ এ সাবজেক্ট and an object, and sometimes it is used as a complement in a sentence. These 3 kinds of uses does a word have: subject, object and complement. এই 3টা ব্যবহার হচ্ছে নাউন প্রোনাউনের। So a phrase can be used as a subject. ফ্রেজ, এখন আমাদের আরেকটা কথা একটু বলে নেই, সেটা হচ্ছে ফ্রেজ আমরা জানি, ফ্রেজ এবং ইডিয়াম ফ্রেজের মধ্যে কিন্তু ডিফারেন্স আছে অবশ্যই। ফ্রেজ অ্যান্ড ইডিয়াম ফ্রেজ, ফ্রেজ জেনারেল ফ্রেজ, 2 or more words, 2 বা ততোধিক শব্দ একত্রিত হয়ে যদি একটি অর্থ প্রকাশ করে তাহলে সেটা ফ্রেজ, জেনারেল ফ্রেজ। যেমন বলা হয় মাই ফাদার ইজ এ টিচার, মাই ফাদার এটি একটি ফ্রেজ। মাই ফাদার ইজ এ টিচার, এই মাই ফাদার এটি একটি ফ্রেজ, বাট ইট ইজ নট অ্যান ইডিওমেটিক ফ্রেজ। মাই ফাদার, কারণটা হচ্ছে কি, এটি ইডিয়ম কেন নয়, বুঝতে হবে কিন্তু কেন নয়। ইডিয়ম নয় এই কারণে যে 2টি শব্দ সমন্বয়ে যে ফ্রেজটি হলো মাই ফাদার। মাই ফাদার অর্থ হচ্ছে আমার বাবা, মাই ফাদার, এই 2টি শব্দেরই অর্থ অপরিবর্তিত রয়েছে, হুবহু অর্থ রয়ে গেছে মাই ফাদার। সেই কারণে এটি ফ্রেজ কিন্তু ইডিয়াম ফ্রেজ নয়। কেন নয় সেটি বললাম। তো কি কারণে ইডিয়াম ফ্রেজ হয়? সেটি হচ্ছে যে শব্দ সমূহ দ্বারা একটি ফ্রেজ তৈরি হয়, সেই ফ্রেজটি যে অর্থ বহন করে, সেই অর্থর সাথে যে শব্দগুলো সমন্বয়ে ফ্রেজটি গঠিত, ওই একটি শব্দের অর্থ হুবহু থাকে না, অর্থ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে যায়। বাংলায় তোমরা অবশ্যই বাগধারা পড়েছ, বাংলা উদাহরণ দিয়ে বলে ইংরেজিও দিচ্ছি সাথে সাইড বাই সাইড। বাগধারা আমরা পড়েছি, তোমরাও পড়েছ বাগধারা। যেমন গভীর জলের মাছ,
বাগধারা পড়েছি আমরা গভীর জলের মাছ। যদি পড়াশোনা কেউ না থাকে তাহলে সে বলবে অবশ্যই ইলিশ মাছ, গভীর জলের মাছ, কিন্তু অর্থ কিন্তু গভীর জল কিংবা মাছ কোনোটাই থাকে না। সুচতুর ব্যক্তি, এটির অর্থ হলো চালাক ব্যক্তি বা সুচতুর ব্যক্তি। কোথায় মানুষের কথা, কোথায় গভীর জলের মাছ, কোনোটাই অর্থ ঠিক থাকলো না। এগুলো হলো ইডিয়ামেটিক ফ্রেজ অর ইডিয়াম। যেমন গত 31 তারিখে তোমরা লক্ষ্য করেছো কিনা যে ব্লু মুন দেখা গেছে। মুন আসলে ব্লু হয়নি, তার সার্কেল করে তার চারিদিকে 5-10 মিনিটের জন্য একটি আভা দেখা গেছে, ব্লু রঙের, ব্লুইশ কালার দেখা গেছে, ব্লু মুন। এটা আগে থেকেই নেটে দেওয়া ছিল যে অমুক তারিখে 8:19 ব্লু মুন দেখা যাবে। তো এইটা থেকে একটা ফ্রেজ আছে, ওয়ান্স ইন এ ব্লু মুন, ওয়ান্স ইন এ ব্লু মুন। এটি একটি ফ্রেজ, ইডিয়াম ফ্রেজ, ওয়ান্স ইন এ ব্লু মুন, অর্থাৎ হঠাৎ, কদাচিৎ, ওয়ান্স ইন এ ব্লু মুন। কেউ দেখো এখানে একদা নীল চাঁদে, তো একদা কোনো এক সময় নীল চাঁদে কি কেউ ছিল? কেউ যায় নাই, কিন্তু কোনোটারই অর্থ ঠিক নাই। এগুলো হলো ইডিয়াম ফ্রেজ। তো বাগধারা যেমন অর্থ, শব্দগুলোর অর্থ ঠিক থাকে না, তেমনি ইডিয়াম ফ্রেজের শব্দের অর্থ ঠিক থাকে না। তোমরা পরিচিত আছো অল ইন অল, ওয়ান্স ইন এ ব্লু মুন, এটা তোমাদের অপরিচিত হতে পারে। পরিচিত ফ্রেজ হলো অল ইন অল, সর্বে সর্বা, ভেরি মাচ কমন ইডিয়াম ফ্রেজ। অল ইন অল, সর্বে সর্বা, প্রতিটা অর্থ যদি করো অল ইন অল, সবার মধ্যে সবাই, যদি আক্ষরিক অর্থ এমনটা হয়, কিন্তু ফ্রেজের অর্থ তা নয়। সেই কারণে এগুলো হচ্ছে ইডিয়াম ফ্রেজ। যে শব্দগুলো সমন্বয়ে ফ্রেজ গঠিত, সেই ফ্রেজটির অর্থ ওই শব্দগুলোর অর্থের সাথে সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থানে থাকে, ওই অর্থগুলো ঠিক থাকে না একটার। অল ইন অল, সর্বে সর্বা, আমরা জানি এটা অতি পরিচিত একটি ফ্রেজ। আক্ষরিক অর্থ সবার মধ্যে সবাই, কিন্তু ফ্রেজের অর্থ হলো সর্বে সর্বা। তো যাই হোক, ফ্রেজের কথা এভাবে আমরা বলে, এবারে আমরা উপরে ইয়েতে যাব, সেন্টেন্সে যাইছে। এটা আমি মুছে ফেললাম এই সংজ্ঞাগুলো, এই 3টা লিখলাম আসলে উইথ এ ভিউ টু কম্পেয়ারিং the differences of these 3 items of grammatical items. Now, sentence. What is a sentence? A sentence is a group of words having a subject and a predicate of its own. And kinds of sentences, I think you are also acquainted with the sentences or 5 kinds of sentences that have been made according to their meaning, according to their meaning, যাতে অর্থ অনুসারে সেন্টেন্স 5 প্রকার, গঠন অনুসারে সেন্টেন্স 3 প্রকার। পরবর্তীতে আমি আসছি এখন অর্থ অনুসারে 5 প্রকার, অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার মিনিংস। কিভাবে 5 প্রকার তোমাদের জানা আছে, তারপরেও একটি আসলে রিভিশনের জন্য, যেহেতু তোমরা প্রথম কলেজের ফার্স্ট ইয়ার স্টুডেন্ট, উচ্চ মাধ্যমিকের ইংরেজি শেখার সময় তোমাদের আছে, সামনে আছে। যদি যাদের আগ্রহ আছে তারা অবশ্যই ইংরেজি শিখবা। এই সেন্টেন্স তৈরি করতে হলে প্রথমে টেন্স আমি দেখিয়েছি, টেন্স এবং সেন্টেন্স, পরবর্তীতে আরও 2-1টি আইটেম, এগুলোকে আসলে রুডিমেন্টারি গ্রামাটিক্যাল রুলস, গ্রামাটিক্যাল আইটেমস, এগুলো শেখা দরকার অবশ্যই। অ্যাজ উই আর দ্য ফরেন স্পিকার, ফরেন লার্নার্স অফ ইংলিশ, it is not our mother tongue. That is why we should learn the grammatical rules with a view to learning this language. Now, the kinds of sentences. Sentences are of 5 kinds according to their meanings. First one is assertive. First one is assertive. A-S-S-E-R-T-I-V-E. Assertive sentence. In Bangla, I can say বিবৃতিমূলক। অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স কখন ব্যবহৃত হয়, কিভাবে ব্যবহৃত হয়? অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স আমরা দৈনন্দিন জীবনে যে সমস্ত কথাবার্তা বলি তার অধিকাংশই হচ্ছে
অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের অন্তর্ভুক্ত। এটা almost all the sentence or maximum of the sentences that we use in our everyday life belong to this kind, that is assertive sentence. Very much simple sentence as our habit, যেখানে আমাদের অভ্যাস বোঝায়, চিরন্তন ঘটনা, গোটা ইউনিভার্সাল ফ্যাক্ট যদি হয়, বৈশ্বিক কোনো ঘটনা বিষয়, এগুলো হচ্ছে প্রবাদ বাক্য, এ সমস্ত হচ্ছে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স। স্বাভাবিকভাবে যে ঘটনা ঘটে থাকে, অভ্যাস মতো আমরা যে কাজগুলো করে থাকি, যেমন আমরা বাঙালি, উই দ্য বাঙালিজ, উই ইট রাইস, উই ইট রাইস। বাঙালির শেখা প্রথম সেন্টেন্স হচ্ছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রথম সেন্টেন্স হয়েছে, কোন স্টুডেন্টকে বললে যে ইংরেজি শিখেছে একটা সেন্টেন্স বলো, তো প্রথমে বলে আই ইট রাইস। তো যাই হোক, আই ইট রাইস না বলে, কারণ আমি ভাত খাই বলে তুমি কি ভাত খাও না, বাঙালিরা সবাই ভাত খায়, সুতরাং সঠিকভাবে এখন বলতে হলে বলতে হবে উই ইট রাইস, দ্যাট ইজ উই দ্য বাঙালিজ ইন দ্য হ্যাবিট অফ ইটিং রাইস। আমরা ভাত খেতে অভ্যস্ত, আমাদের অভ্যেস হলো ভাত খাওয়া, সুতরাং উই ইট রাইস। very simple sentence and it belongs to assertive kind, assertive ধরনের সেন্টেন্স এটা বিলং করে। এরপরে যদি আমরা আরো বলি এরকম, এটা অভ্যাস মতো আমাদের অভ্যাস, ভাত খাওয়া আমাদের অভ্যাস। উই দ্য স্টুডেন্টস যদি বলি, কেউ যদি বলে স্টুডেন্ট হয়, স্টুডেন্টস গো টু কলেজ, গো টু স্কুলস, স্টুডেন্ট ছাত্রছাত্রী স্কুলে যায়, ছাত্রছাত্রীর ধর্ম কাজ হচ্ছে স্কুলে যাওয়া, জেনারেল কথা, এগুলো কিন্তু এই অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স এর অন্তর্গত। যেমন দ্য সান রাইজেস ইন দ্য ইস্ট, ইউনিভার্সাল ট্রুথ যেগুলো, দ্য সান রাইজেস ইন দ্য ইস্ট, দ্য সান সেটস ইন দ্য ইস্ট, দ্য আর্থ মুভস রাউন্ড দ্য সান, এগুলো ইউনিভার্সাল ট্রুথ, অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের অন্তর্গত। অনেস্টি ইজ দ্য বেস্ট পলিসি, প্রভার্বিয়াল সেন্টেন্স, অনেস্টি ইজ দ্য বেস্ট পলিসি। Fools rush in where angels fear to tread, এই যে সত্য বচন গুলো, প্রভার্বিয়াল সেন্টেন্স। হাতি ঘোড়া গেল তল, মশা বলে কত জল, এটা বললাম। তো এই যে প্রভার্বিয়াল সেন্টেন্স, এগুলো কিন্তু আসলে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স, এগুলো ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের অন্তর্গত নয়। তাহলে চিরন্তন সত্য কথা, অর্থাৎ প্রবাদ বাক্য কিন্তু চিরন্তন সত্য কথা, মনে রাখতে হবে। প্রবাদ বাক্য চিরন্তন সত্য কথা। আর বৈশ্বিক সত্য যেটা, দ্য সান রাইজেস ইন দ্য ইস্ট, দ্য মুন শাইনস অ্যাট নাইট, এই সমস্ত কথাবার্তাগুলো, এগুলো হচ্ছে ইউনিভার্সাল ট্রুথ, এগুলো অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে ব্যবহৃত হয়। অ্যান্ড নাও নাম্বার 2, সেন্টেন্স নাম্বার 2, ইন্টারোগেটিভ। ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। তোমরা অবশ্যই জানা উচিত, যাদের জানার আগ্রহ আছে তারা অবশ্যই জানতে পেরেছে যে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স আসলে 3 প্রকার। 3 প্রকার ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স আছে, একটা একটা করে আমি লিখছি। যারা অ্যাডভান্সড স্টুডেন্ট তারা অবশ্যই ইংরেজি শিখে নিবা, যাদের ইংরেজি শেখার ইচ্ছে আছে। ইংরেজি কিন্তু তোমাদের শিখতেই হবে, ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ। all of you know that English is an international language and you must learn English if you want to be an educated person, if you want to go in pace with the modern world, you must learn English. So interrogative sentence, 3 kinds of interrogative sentences, that is WH question, that is questioning sentence, WH question, yes no question and tag question. Number A,
Number A, very simple sentence. What is your name? This one, what is your name? Then, are you a student? Are you a student? Then he is honest. Column লেখা হচ্ছে না কেন? He is honest. He is honest, comma, isn't he? Tag question, isn't he? Now notice, what is your name? WH question, the word WH here, WH দিয়ে word শুরু হয়েছে, questioning word, interrogative word, এই জন্য WH question বলা হচ্ছে। 9টা WH word আছে, নটা সেইটা হচ্ছে WH word দিয়ে যে কোশ্চেন হয় তাকে বলা হচ্ছে WH কোশ্চেন। এবার ইয়েস নো কোশ্চেন বলা হচ্ছে ইয়েস অর নো, হ্যাঁ কিংবা না দিয়া যে প্রশ্নে উত্তর দেওয়া যাবে সেটা হচ্ছে ইয়েস নো কোশ্চেন, যেগুলো জেনারেলি অক্সিলিয়ারি ভার্ব দিয়ে শুরু হয়, যেমন WH ওয়ার্ড দিয়ে শুরু হয়। হোয়াট ইজ ইউর নেম, হোয়ার ডু ইউ লিভ, হাউ ওল্ড আর ইউ, লাইক দিস। ইয়েস নো কোশ্চেন যে সমস্ত কোশ্চেন হ্যাঁ বা না দিয়ে করা যায়, ইয়েস অর নো দিয়ে করা যায়। আর ইউ স্টুডেন্ট, ইউ ক্যান আনসার লাইক দিস, ইয়েস অর নো। ইউ ক্যান ইউজ দি আইদার অফ দি টু টার্মস, ইয়েস অর নো। And then tag question, this one is question, and this one has been tagged with the assertive part. assertive এর সাথে ইন্টারোগেটিভটা ট্যাগ কর, TAG ট্যাগ মানে সংযুক্ত করা। কোশ্চেন ট্যাগ করা হয়েছে, এই জন্য বলা ট্যাগ কোশ্চেন অর কোশ্চেন ট্যাগ। ইউ ক্যান অলসো সে কোশ্চেন ট্যাগ অর ট্যাগ কোশ্চেন। হি ইজ অনেস্ট, ইজেন্ট হি? সো প্রশ্ন এই 3 রকমের, WH question, yes no question and tag question. Dear students, my time, the schedule time is off and I will have to leave now. Before that, stay home and try to keep yourself safe and sound, and make also the other members of your family stay at home and help them keep hale and hearty.